श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैः यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताच्यो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इस्तान्ते नम मुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः चूरो ईशव्योतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्भिर्धेनुर्मूढा नड्वान् आशु सप्तिः पुरन्धीर्यो जिष्णोरतेष्टाः सबे युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। इति सामवेदोपनिषत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। Very nice. So for so many sessions, we have been going through the very important Prayaschitta Karma, and also which is by name Mahanyasa, because Nyasa is only superimposition, trying to put yourself upon the deity and then make the deities stay in you too. Though thereby there will be equal platform to both human and divine, as a result of which there will be a great deal of safety, protection, permanence, and then all benefits are there. You cannot even name them. Some of them have been named in the Mahanyasa, as we see, Vyatinasanarthi, Putrarthi, Jivitarthi, etc. And also, whatever Upadravas are generated owing to the evil spirits and also the natural calamities. So all that will be count down, and you will be comfortable and have a easy life as we journey in life. So that is the exact purpose of this Paschat. And moreover, we have observed no single god is eligible to or is able to do any kind of support and support. He has to depend upon other gods also. Swasti na Indro Vruddhasrava Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti nastarchyo Arishtanemi Swasti no Brahaspatir Dadatu. In this mantra, we every day we recite, there are 4 gods who have to commonly give you or grant you swasti. Likewise, in Agamarshana Snana, you have also Namo Agnaye Apsumate Nama Indraya Varunaya Vayave. So there also, in order to restore you or maintain you, your health and
all prosperity for long life. All these gods are also to lend their hands or support, see that the totality is being given to us. And another point we see Brahmatmaikya Swarupinyai, Shivasaktyaikya Swarupinyai, Brahmatmikayai, etc. When you see these expressions for Lalita Parameswari, besides and beyond and beside and before, we have the Shakti, which is a combination of Shakta and Shakti. You understand? Shakta means any person who has to be capable to do certain things, and Shakti is the energy which is inside. And then the next one is what we call as a result, Shubham, Shobhanam, Moksham, or Nirvanam, or whatever. So for all this purpose, we have to employ Mahanyasam. Maghamasam is known for Rudra also, because, of all the months, Masa Sivaratri is being in this particular mantra, in this month only. This Masa Sivaratri, before you actually embark upon the last month of the calendar, Hindu calendar, Phalguna Masam. So you observe what a kind of beautiful, systematic, significant, mystical, esoteric arrangement in the day, and naming the day, name of the months and then year and all that. So this all really great contributory forum by our great rishis. Therefore, we cannot redeem ourselves from Rishirunam, basically from Matrunam, Pitrunam, Acharunam, Rusharunam, and Bhutarunam, and so on. When you talk about Bhutarunam, to make our happiness, there are so many pranis available in the world. And all these pranis, in one way or the other, openly or not openly, they are secretly or publicly, they are contributing for our homely life. That's why. And in this Mahanyasa, what we have done is we have tried to meditate upon Panchanga Rudras and Panchamukha Dhyana. Then we went to the Samputikaranam, Raudrikaranam, Dashanga, Shodashanga, Raudrikaranam, Rudri 5. Then we went for Atmaraksha. You must protect yourself by yourself for yourself. That's exactly the formula. ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನೋ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಷಯಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And delay ಆಗತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. So if you are really energetic and do your things by yourself, and that's how there is nothing heaven than that in the world. ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಪರಮ ಸುಖ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೇ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ, there is no unhappiness at all. And again, another attitude we have to develop is Atmava Sarvabhutani Appasya Pandita. So that's what Krishna also pointed out, that you have to consider as you are, so are others. And when that kind of amity, friendship, and cooperation, and noble idea were to be exercised, there is no substitute for that. Then Atmaraksha, and this was Sivasankalpas, 32 or 36 Sivasankalpas there. And in this Sivasankalpa, we have noted the concept of God, the power of the God, the nature of the God, and the identifications of the God, the coordination that the God will take, and where are they located, and what is their enjoyment for themselves. So that, for example, Kailasa Sikhare Ramye Shankarasya Shivalaye Devatas Tatra Modanti. That's one thing. Secondly, Kailasa Sikhara Vasam Girikanyaya. So he is there happily with Girikanya. He is a Girisha, he is a Girikanya, and therefore Shiva need not visit any other place personally, but though he is aware of any and everything in the world. Therefore, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಕೈಲಾಸ ಅಂದರೆ ಕೇವಲಂ, trying to be individualistic. Supposing you are not in good mood, or you want, then you will shout, hey, leave me free, ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಡ, ಹೊಟ್ಟೋಗು, like that we go.
ಲೀವ್ ಮೀ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಸುಖಂ ಚೈವ ಗುರುಬುದ್ಧಿರ್ ವಿಶೇಷತಃ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಮನ ಏವ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇಫ್ ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. So it is the monitor of mind. That mind again is being monitored on one side by the buddhi, on the other side by the indriyas. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ಸಪೋಸ್ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆದರೆ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಬಲ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಜೀನಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು, ಮೇ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಅಸ್ತು, ಸಂಕಲ್ಪಂ ಶಿವಂ ಅಸ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿವಂ ಏನು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶಾಂತಂ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಶಿವಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಸ್ವಭಾವ. ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೀಸ್ ರಿಡನ್ and unhappiness is always worry ridden. ಅದರಿಂದ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಉರಸ, ಶಿರಸ, ದೃಷ್ಟಿಯ, ಮನಸ, ವಚಸ ತಥಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 8 ಭಾಗಗಳು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಸ್ meant for human male people, man. But females are advised to not to do Ashtanga Namaskara, never. They should only be satisfied with the Panchanga Namaskara. Only 5 angas can be submitted to the feet of God and for acquiring Ashirvada. So Panchanga, or you can also opt for that. Panchangas Namaskaram Karishye, Sashtanga Namaskaram Karishye, Namaskaram Karishye. Like that, we have the, but for Mahanyasam, because you have empowered, you have activated, and you are deriving the benefit from all the indriyas or members of our body, therefore, you have to be very much grateful for that. Therefore, you will make a namaskara. And before that, you have got individually one mantra which will refer to your crest, your limbs and your shoulders and your kannu and all that. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 8 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, 8 ಮಂತ್ರಗಳು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ 8 ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಭಕ್ತ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ತ್ಯಾಗ ಟು ಮೈ ಫೀಟ್. ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ತೇಜೋ ಯುದ್ಧ ಸ್ವಭಾರತ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ he will be there to take care of the journey of our life. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Then we have got the Rudra Snana Archana and Dashanga Rudrikaranam, and even in between we have got to make prayer for the Indra, then Agni. So Indra, Agni Indra, both are important for Indra, because Agni is Rudra, Indra is Rudra, and both of them are Manyus. Manyur Indro Manyureva Sadevo Manyurhota Varno Jataveda. So Manyum Vilate, that Manyu Devata is nobody but Rudra, because also in Rudram you have got expression Mrugona Bhimaha Kucharo Garishtha Ali Mrugona Bhimaha Narasimhaswami. And Arunavutaba Mangala is Surya Bhagavan. This is the month for Surya, who is the only one God, Surya Narayana, who can erase and remove all your sins. Therefore, it is called Ma Agha Masa. Agha is Papam, and Ma means whatever you have that is removed, and whatever you are now having also removed, and you will be continued to be having a sin-free
individual if you observe all these things. Therefore, and then Panchamrita and all that. So we have been going through in detail the meaning of each one of that as far as possible in brief and going to that. Therefore, now you just know our ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಧರ್ಮಾಸ್ತೆ ಮಯಿ ಸಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮವೇದೋಪನಿಷತ್ ಶಾಂತಿ ಅಂತ. ಸಿ ಋಗ್ವೇದ ಶಾಂತಿ, ಯಜುರ್ವೇದ ಶಾಂತಿ, ಅಥರ್ವೇದ ಶಾಂತಿ ಅಂಡ್ ಸಾಮವೇದ ಶಾಂತಿ. ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶಾಂತೀಸ್, it is believed that Samaveda Shanti is great because you have long drawn swaras which will comfort our entire systems of our body. ಕೊನೆಯಿಂದ ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸಾಮವೇದ ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಸಿ ಹಾ ಊಹಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ, ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಬೇಗನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 2.5 seconds ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 25 minutes. ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಮವೇದ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಶಾಂತಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದುವೇ ಸಾಮವೇದ ಶಾಂತಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತಿ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಆರ್ ದಿ ಚೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ್, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿ. ಓಂ ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಓಂ ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಓಂ ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಮನೋವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಮನೋವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಮನೋವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಆವಿರಾವಿ ಆವಿರಾವಿ ಆವಿರಾವಿ. ಮ ಏಧಿ ಏಧಿ ಏಧಿ. ವೇದಸ್ಯ ಮಾಣೀಸ್ಥಃ. ವೇದಸ್ಯ ಮಾಣೀಸ್ಥಃ. ವೇದಸ್ಯ ಮಾಣೀಸ್ಥಃ. ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀತು. ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀತ್. ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀತ್. ಅಧೀತೇನಾಹೋರಾತ್ರಾನ್. 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 ತಪ್ಪು. ಅಧೀತೇನ ಅಹೋರಾತ್ರಾನ್. ಅಧೀತೇನ ಅಹೋರಾತ್ರಾನ್. ಅಧೀತೇನ ಅಹೋರಾತ್ರಾನ್. ಸಂದಧಾಮಿ ಸಂದಧಾಮಿ ಸಂದಧಾಮಿ. ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ಭಕ್ತಾರಮವತು. ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ಭಕ್ತಾರಮವತು. ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ಭಕ್ತಾರಮವತು.
ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. So this is another version or a variant which other tradition people, because Mahanyasa has got some number of traditions also. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗೋಮಠಂ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದಿ ಚೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore, that also we are using here. And moreover, if you want to name it, it is Yajurveda Shanti. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಇವರೇ? ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಏನಂದರೆ ಮನಸಿ ವಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಫೌಂಡೆಡ್? ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ, ದಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಹ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದ್ಭವಾಂ ಗಂಗಾಂ ಅಂತ, ವಿಷ್ಣು ಪಾದಗಳಿಂದ ಗಂಗಾದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ದೆನ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮನಸ್? ಮನಸ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ವಾಕು, ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ನೀಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆವಿರಾವೀಹಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮನೋವಾಚಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ ಏಧಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಏಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ವಾಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವೇದಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಣಿ. ಆಣಿ ಸ್ತಃ, ಆಣಿ ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಕು ಈ ಎರಡುಗಳು ತುಂಬ ವೇದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನೋಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಮನೋಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಟರಿಂಗ್ ದಿ ವೇದಾಕ್ಷರಾಸ್. ಸೊ ವೇದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಯಾನಿ ಸಂತಿ ತಾನೇ ಉಚ್ಚಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾರ್ಮಲ್ ವೊಕ್ಯಾಲರಿ ವರ್ನ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಸಾಂಗ್ ಓಸ್ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುನಾಥಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾವಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ಭಾವಯಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಾವಯಾಮಿ ಭಾವಯಾಮಿಗೆ ನೋವು. ಸೊ ಈ ತರಹ ಆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಿವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಶ್ರುತಮ್ಮೆ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀತ್ ಅಂತ. ಆ ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್.
And there is the apparatus inside our ear to translate into meaning and make you understand what I am talking. That's why Shabda is Brahma. Shabda, Nada is Brahma. And Shabda is a Shastra. Shabda is a Kala. And Shabda Shastra yaudu andre Vyakaranam. And Shabda Shastra Pravaktaraha are there. Without Shabda Shastra, without the understanding of the sounds, you will never be a scholar. No Veda comes to her. That's why Anandavardhana anta Maha Alankarika, who propounded Dhvani theory, he says that Shabda is important. And Shabdadindale Prapancha. So that's why Shabda and Shabda Shastra Pravaktaram. So ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕರಣ ಮೂಲತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ, ಶಬ್ದ ಮೂಲತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಜನ ಯಾಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಕಿವಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. You must be able to grasp even the whisper sounds also clearly. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ. ಯಾವ ದೇವತ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ಅಂತ ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇವನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಯೋ ಅಶ್ವಿನಿ, ಈ ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿರಬೇಕು, ಆರ್ ವಾಯುದೇವತೆ ಇರಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಶಬ್ದ ಗ್ರಾಹ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತಂ ಅಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರುತಮ್ಮೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, latest example we could think of is that Swami who argued in the court regarding the birthplace of Rama to be Ayodhya and so many arguments. But he is blind, he is born blind. But he has got that hearing power, that ears are very sharp. And so he was able to grasp and then make a positive authoritative statement from the scriptures to say that Ayodhya belongs to Rama and it's a Rama's birthplace and things could be done there. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರುತಮ್ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀತ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದೆಯೋ, ನೀನು ಏನು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಯಾವ ವೇದಾಕ್ಷರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ನಾನು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಶ್ರುತಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸಮ್ ಪುರೋಹಿತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಮೈ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೋಷ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ದಿ ಗುರೂಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಟೀಚರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರೆ, ನಾಟ್ ಇವನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವು ತಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವನು ಬಚ್ಚಾವಾಗ್ತಾನೆ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾರ್ದೆ ಶ್ರುತಮ್ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ, ಅನೇನಾಧೀತೇನ ಅಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದಧಾಮಿ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನೀನು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲ, I did it, I don't know now, but ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಈಸ್ ಅ ಲೀಸರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಗುರೂಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುರೂಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್. ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1/4 part they get knowledge from Guru, 1/4 part by their own abhyasa, another 4th part will be because of his children, because of his classmates, and another the fullness of the whole knowledge comes only due to the pass of time, kalena. So acharya shishya padam adatte, padam shishya pravachanat, padam sabrahmacharibhyah, ಪಾದಂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ, ಪಾದಂ ಅಭ್ಯಾಸೇನ. ಸೊ ಈ 4 ವಿಧವಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು ವೇದ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದಧಾಮಿ. ಸಂದಧಾಮಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಸಿ 24 hours ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್ and you have absolute option to use the 24 hours the manner you like, you want, you are directed. Something like the question paper of 100 marks given to your hand in the examination hall. You may get 99.5 or you may get 0.5 or 0. ಸೊ ಆ ತರಹ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಂದಧಾಮಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. So Rutam and Satyam, these are the 2 cosmic laws, divine and human laws, by which everybody is avoided. Anybody deviating from this Ruta and Satya, they are going to acquire the papam. So papino bhavanti papmanam gachanti. Those people who do not observe these 2 things, they will be put into the ditch of sin, dosha, and ಆ ಸಿನ್ಸಿಂದ ನಮಗಿದ್ದ ನಷ್ಟನೇ ಹೆಚ್ಚು. ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ದೇವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಾತು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ವೇದಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. You please try to protect all these things and also the knowledge. And if at all there are any slips and differences are there in my learning, hearing and all that, please pardon me, but I will not stop reciting the Veda mantras. And I stick to Ruta and Satyam. Therefore, please, ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಯ್ಯ. ನನ್ನ ವಕ್ತ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳು. ಗುರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತೀರೋ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಥರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಯುವರ್ ಗುರುಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಗುರು ಪರಂಪರಾ in various manners. That's there all. But who is Guru? Acharya Guruhu. Yaha Acharam Upadishati Saha Guruhu. And also Acharati Saha Gurutu. So ಎರಡು ಮಾಡವರೇ ಗುರುಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣುರ್ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳು. ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಸೊ ಗುರುವಂದನ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಗುರುಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುರುರಂಘ್ರಿ ಯುಗ್ಮಂ ಸ್ವರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ ಆ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಅಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಾನುಶಾಸನಂ
ಶಿಷ್ಯಾನುಶಾಸನಂ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು? ಏಕೇ ಚಾಸ್ಮತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಏಕೇ ಚಾಸ್ಮತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ತೇಷಾಂ ತ್ವಯಾಸನೆ ಪ್ರಶ್ವಸಿತವ್ಯಂ. If there are Brahmins or teachers who know more than we know, you please go to them, sit under their foot and learn all additional knowledge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಇಂಥ ಉದಾರತ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು. ಯು ಫೈಂಡ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ ದಿ ಡೋರ್ಸ್ or lock up the doors of students in respect of knowledge. They will say, Aya, Nandaitu, you are graduate now. You can go to university. You will find more professors well read than I. And if you go to higher levels and all that, you are also. Krishna and Balarama, for example, told Amma, Nana, here, 16 years we are here in this village. And Repalle or whatever it is, and we have taken care of the cows all through the 16 years, right from now that we cannot remain that us. We want to learn. So I'll go to a university. At that time, Sandeepani Maharshi was running a university in Ujjaini. And even today we have got Sandeepani Ashramam in Ujjaini, which is a Mahakala Kshetra, which is a very important historical city and town, where so many people have got a lot of attraction towards Ujjaini. And near Ujjaini only we have got also Omkareswara. ಆ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 2 times. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಫಸಿಸ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ one time, if people are unaware to catch it, second time they will definitely catch it. Therefore, Om Shanti 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 iti Dasashantayaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ದಶಶಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ರಿಸೈಟ್ ದಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಸಹನಾವತು 1 time and add these 2 mantras and conclude. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? Secondly, there are other people who add that mantra 2 times and then conclude. Third, there are people who add the third mantra 2 times and repeat. Or they just repeat 1 time the Sahanavatu and repeat these 2 mantras. So we are now having all the 3 variants or variations in respect of the Mahanyasa Dasashanti sections. So ಈ ಯಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ 2 important mantras ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ, 1 ದೋಸೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಚುಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನೋಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 2 ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ my parents and my brothers never used the word Goshashanti, but rather they said it is Mahasamrajya Pattabhisheka, because ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವ ಈಸ್ ಅ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಈಸ್ ಅ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಹಿ ಈಸ್ ನಟರಾಜ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲಾನಿಧಿ. ಓ ಗಾಡ್, ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾವಣಾಸುರ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿಮಾ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಆರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ
when he does his dance. Normally, people perform dance or sing only when they are happy. ಸಂತೋಷದ ತಾರ್ಕಾಣವಾಗಿ ಜನರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಕಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆನಂದ ಸೂಚಕಾಸ್. ಕಲಾನಿಧಿ, ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ, ಕಲಾಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಾ ಅಂದ್ರೇನು ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ಲೋಸ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಿ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಗ್ಲೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ಸಮಮ್ ಅಂಡ್ ಬೋನಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಶ್ವರಾರಾಧನಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. Ishvara does not mean only Lord Rudra, also Vishnu, because Shivaya Vishnu Rupaya, Shivarupaya Vishnave, Namo Vai Brahmanidhaye, Swasisthaya Namo Namaha anta ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಪ್ಪ. So Shiva is equal to Vishnu and Vishnu is equal to Shiva. And who are these two? They are all called Brahmanidhis. They are the treasure house of the Brahma, in the sense that knowledge, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಯಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆರ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಘೋಷಶಾಂತಿ ಅಂತ. ವೇದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಘೋಷ, ಸಮುದ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು ಘೋಷ, ರುದ್ರನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಘೋಷ. ಸೊ ಈ ಘೋಷ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ರೇಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಂದ್ರ ಘೋಷ ವಹ ಅವತು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರನು ಮಾಡೋ ಘೋಷ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಎ ವಾರಿಯರ್, ಈಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ warrior and is the king of all gods, and he is the very good manager of the war with Sasuras and all evil. Therefore Indra Ghosha, Rudra Ghosha, then Samudra Ghosha and etc. ಇವೆಲ್ಲ ಘೋಷಗಳು. ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಘೋಷ. ಆ ಘೋಷವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಂತಿನೂ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಅಥ ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರ ಘೋರತರೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ರುದ್ರರೂಪೇಭ್ಯಃ. ಈ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಘೋರ ಅಘೋರ, ಘೋಷ ಅಘೋಷ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದು. ಸೊ ಘೋಷ ಈಸ್ ಹೈ ಸೌಂಡ್. ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆನು ಅಂತ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, he visited India and witnessed a homa or yajna being performed by our Indian ಋತ್ವಿಕ್ಸ್. ಆ ಋತ್ವಿಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶೌಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಹೃತೀಸ್, ಅಟರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಹೃತ ತಿಸ್ರೋ ವಾ ವ್ಯಾಹೃತಯ ತಾಸಾಮುಹಸ್ಮೈ ತಾಂ ಚತುರ್ಥೀಂ ಮಹಯಿತಿ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ರೋಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ on the Vyahrutis in Vedas. So I tried to collect many Ahrutis or Vyahrutis. What are they like?
ವಾಟ್, ವೇಟ್, ಸ್ವಾಹ, ಸ್ವಧಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಾಹಾಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಹೃತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ವಾಟ್, ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಗಾಡ್ಸು, ಮೇಲ್ ಗಾಡ್ಸು, ವೇಟ್ ಯಾವ ಫಿಮೇಲ್ ಗಾಡ್ಸು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ನೌ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಶ್ ಇಲ್ಲ, ಬೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ we are only attributing gender to them, and accordingly, because ನಾವೆಲ್ಲ we are all gender ridden people. Masculine gender, feminine gender, and eunuch or neutral gender ಅಂತ ಈ ಜೆಂಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತಿ and also the linga and so many things are there who are born like this. Even gods are also born, remember. So Deva Srushti also took place as in registered in the Vedas. Because in ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಗೊತ್ತು, ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಏವಾ ಹಿದೇವಾಹ ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತರ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ಏವಾ ಹಿದೇವಾಹ ಏವಾ ಹಿಯಕ್ಷ ಲೈಕ್ ದಟ್ he said. ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್? ಏವಾ ಹಿಯಕ್ಷ ಹೇಳಿ. ಏವಾ ಹಿ ವಾಯು, ಏವಾ ಹಿ ಇಂದ್ರ, ಏವಾ ಹಿ ಪುರುಷನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಏವಾ ಹಿ ದೇವ. ಏವಾಹಿ ದೇ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಏವಾಹಿ ದೇವ, ಆಮೇಲೆ ವಿಪ್ರುಭ್ಯ. ಆ ವಿಪ್ರುಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ವೈಲ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಕ್ಷಾಹ, ರಾಕ್ಷಸಾಹ, ಕಿನ್ನರಾಹ, ಕಿಂಪುರುಷಾಹ, ಭೂತಯ. ಓ ಗಾಡ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಜಗತ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್. ವಿಶ್ವಂ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಜಗತ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೊರೈಸನ್. ಆರ್ ವಿಶ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗತ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಹಾಲ್ ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಹಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸು, ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸು, ಕಿಚನ್ನು, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು. ಜ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ, ಗ ಅಂದರೆ ಮರಣ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಎ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಡೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಿಂಡೋ ದೇರ್, ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1.5 ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಸು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಳೇ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಫೀಟ್ ವಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈ ತರಹ we have that kind of creation and which is being done, and ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have got that kind of ಘೋಷ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಘೋಷಗಳು. ಆ ರೆನು ಬರ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ us to listen to the hard shouts continuously uttered by the by the Ritviks at the performance of sacrifice ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆನು ಅವರು. ಸೊ ಅದು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಐಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಹ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಥರಹ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು ಭೂತಭೇದ ಪ್ರಸಾಚಾರ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡನ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿವ ಆಜ್ಞೆಯ, ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಶಿವ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆ ಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಿತ್ರೋಸಿ ವರುಣೋಸಿ, ಮಿತ್ರೋಸಿ ವರುಣೋಸಿ, ಮಿತ್ರೋಸಿ ವರುಣೋಸಿ.
समहं विश्वैर्देवैः समहं विश्वैर्देवैः समहं विश्वैर्देवैः क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य योनिरसि स्यो नामासीदा स्यो नामासीद स्यो नामासीद सुषदामासीदा सुषधामासीद सुषधामासीद मात्वाहिगुंसीतु मात्वाहिगंसीत् मात्वाहिगंसीत् मामाहिगुंसीतु मामाहिगंसीत् मामाहिगंसीत्. This is one unit, and this unit we try to explain and understand. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕನ್ನಯ? I don't know. Now I am just trying to reflect in my own way how much of Shanti, how much of Ghosha Shanti, how much of Samrajya Pattabhisheka auxiliaries or accessories are being brought out. And thereby, when you sit for Mahanyasam recitation for 2.5 hours and also Rudrabhisheka, this Ghosha Shanti will be done as the conclusion part of the Mahanyasa plus Rudrabhisheka Ekavara, Ekadashavara, and Ekavimsativara, and Atirudra, Maharudra, etc. ಅಭಿಷೇಕಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಥ್ರೋನ್ and then coronate him with all that. So that coronation is an important function, as you have seen that. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. I think stop. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಆವಿರ್ಗೀರ್ಭಿರ್ಯದತೋ ನವೋ ನಮಾಪ್ಯಾಯಯ ಹರಿ ವೋ ವರ್ಧಮಾನಃ ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿ ಗೋತ್ರಾರುಜಾಸೆ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅದತೆ ಸ್ಯಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿಷ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಾಹಾಸೀತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीवासुदेवार्पणमस्तु. श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ॐ तत्सत्.